اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہمیں تشریف کو توفیق اور شیخ کو آپ نظر کو قبول فرما لیں. اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ کو آپ کی نظر کو سیدنا امام حسن سیدنا مولا علی مشکل کشا اقبال کرم پیش فرما دیں. سیدنا مولا علی مشکل کشا شیخ کو آپ کی نظر کو قبول فرما لیں. اللہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کے توسط سے شیخ کو آپ کی نظر کو سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بارکام پیش فرما دیں. سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شیخ کو آپ کی نظر کو قبول فرما لیں. اللہ سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ توسط سے
بدون الشرك وعبد نرزق بالخصوص سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہم پیش فرما دیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بدون الشرك وعبد نرزق کو قبول فرما دیں. اللہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے توسل سے بدون الشرك وعبد نرزق کو شہیدان کربلا کی بارگاہ ہم پیش فرما دیں. شہیدان کربلا بدون الشرك وعبد نرزق کو قبول فرما لیں. اللہ شہیدان کربلا کے توسل سے بدون الشرك وعبد نرزق کو تمام اہل بیت اور تمام اہل رسول کی بارگاہ ہم پیش فرما دیں. تمام اہل بیت اور تمام اہل رسول بدون الشرك وعبد نرزق کو قبول فرما لیں. اللہ تمام اہل بیت اور تمام اہل رسول کے توسل سے بدون الشرك وعبد نرزق کو سیدنا قربان علی شاہ صاحب کی بارگاہ ہم پیش فرما دیں. سیدنا قربان علی شاہ صاحب بدون الشرك وعبد نرزق کو قبول فرما لیں. اللہ سیدنا قربان علی شاہ صاحب کے توسل سے بدون الشرك وعبد نرزق کو سیدنا خادم علی شاہ صاحب کی بارگاہ ہم پیش فرما دیں. سیدنا خادم علی شاہ صاحب بدون الشرك وعبد نرزق کو قبول فرما دیں. اللہ سیدنا خادم علی شاہ صاحب کے توسل سے بدون الشرك وعبد نرزق کو حضور والد پاک علم پر بارگاہ ہم پیش فرما دیں. حضور والد پاک علم پر الشرك وعبد نرزق کو قبول فرما لیں. اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رحم کرم فرما. اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح فرما. اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل میں فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مقامه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه المطلوب مقبوله المقبول موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سلام. بنت خیر الورا جگر گوشے ابن مشکل کشا جو تشنا دہن کربلا میں لوٹا جو امت کی خاطر کٹا
در پہ لاکھوں سلام. وہاں جمع اسلامی یہاں پہ جتنے قادر ان کے دلی مرادیں پوری کی شہیدان کا کیا شہزاد ہوگا وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد اشہر الازواج ذریات غیر واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم آپ نے اسے بھیجی دیکھا ارے سب کہیں سے دیکھو تم آستانے بھر کی لے لو سامنے سے
चलो नहीं खड़ा हो जाए चलो भैया बढ़िया हौले हौले बढ़िया 4-5 कदम बढ़ के बंद कर देना, फिर डायरेक्ट वहीं से खोल देना। हमारे हुसैन हम लुटे गए हैं, हमको सवारे हुसैन बेशक हमारी हस्ती निखारे हुसैन। राउंड लेके आ जाओ यहाँ से। आगे ले चलाओ। अपने करम से उसी उठाए हुसैन, हम लुटे चुके हैं, हम सारे बेटा सामने बैठ जाओ, चलने दो। लगा दे पूरा लो अंदर की चांदनी आंदी। मौलाना की रिकॉर्डिंग वो होगी, तब्दील होगी, वो रिकॉर्डिंग बाद में जब जैसे जैसे अच्छे से कलाम पढ़ने वाले पूरे जा रहा हो, हाँ वो पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे, बच्चों को ये सब नहीं रोक जो पढ़ रहे हैं इसको रोक देना, जो अच्छे अच्छे कलाम हैं उसको रिकॉर्डिंग करें।
الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آئیے ہم سب بارگاہ نبی اور بارگاہ آل نبی میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج شب عاشور ہے، بہت ہی اہم اور مقدس متبرک رات ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں جب یہ رات آئی کہ جس کی صبح کو میدان کربلا میں وہ قیامت کبریٰ قائم ہوئی کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم کی تاریخیں عاجز و قاصر۔ قبل اس کے کہ میں شہداء کربلا کی بارگاہ عظمت میں خراج عقیدت پیش کروں، اشعار کی صورت میں چند منقبت کے اشعار بارگاہ امام علی مقام علیہ وعلا جدہ الصلاۃ والسلام میں نے عرض کیے ہیں، وہ پیش خدمت ہیں۔ جہان دین کے روح رواں ہیں کربلا والے، جہان دین کے روح رواں ہیں کربلا والے، بقا اسلام کو گر ہے تو یہ بھی ہیں بقا والے، بقا اسلام کو گر ہے تو یہ بھی ہیں بقا والے۔ تم ہی ہو قاطع ظلمت، تم ہی ہو موسم امت، تم ہی ہو قاطع ظلمت، تم ہی ہو موسم امت، تم ہی ہو نازش جنت، تم ہی ہو مشتبہ والے، تم ہی ہو نازش جنت، تم ہی ہو مشتبہ والے۔ درخت سنت ختم الرسول مرجھا گیا ہوتا، درخت سنت ختم الرسول مرجھا گیا ہوتا، نہ دیتے گر لہو اپنا اسے گلگوں کبا والے، نہ دیتے گر لہو اپنا اسے گلگوں کبا والے۔ اور شہادت پہ تیری شبیر نازاں خود شہادت ہے، شہادت پہ تیری شبیر نازاں خود شہادت ہے، تمہیں پہ فخر ہے اسلام کو صبر و رضا والے، تمہیں پہ فخر ہے اسلام کو صبر و رضا والے۔ اور رواں دریائے کوثر ان کے قدموں کے تلے ہوتا، رواں دریائے کوثر ان کے قدموں کے تلے ہوتا، اٹھاتے دشت میں دستے دعا گر مرتضی والے، اٹھاتے دشت میں دستے دعا گر مرتضی والے۔ اور غیاث بے نوا در پہ تیرے پھیلائے ہے دامن، غیاث بے نوا در پہ تیرے پھیلائے ہے دامن، عطا ہو بھیک اے شاہ بلا جود و سخا والے، عطا ہو بھیک اے شاہ بلا جود و سخا والے۔ جہان دین کے روح رواں ہیں کربلا والے، بقا اسلام کو گر ہے تو یہ بھی ہے بقا والے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کی بارگاہ ہے، حضور محترم و معظم و مکرم سرکار عالم پناہ وارث پاک کے رام بوش فقیر حضرت حسین شاہ مدد اللہ العالی نے اس مجلس مبارکہ کا اہتمام کیا۔ نواز رسول فرزند بطول جنت کے پھول کی یادگار قائم کی،
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम पाक की याद में, उनकी मोहब्बत में बहुत ही हसीन ताजिया शरीफ हमारे सामने नजर आ रहा है। शहीद करबला की मुक़द्दस यादगार में ये मोहब्बतों का एहतमाम है। वो शहीद करबला की इज्जत पे जिसने सर को फिदा करके दम लिया, इज्जत पे जिसने सर को फिदा करके दम लिया, हक को अबद का ताज अता करके दम लिया, हक को अबद का ताज अता करके दम लिया, सिद्क़ो मुनाफिकत को जुदा करके दम लिया, सिद्क़ो मुनाफिकत को जुदा करके दम लिया, जिसने यजीदियत को फना करके दम लिया, जिसने यजीदियत को फना करके दम लिया। सामीन हज़रात, मैंने अर्ज किया कि आज ये शब आशूर है, कल 10वीं मुहर्रम है, यौम आशूरा बहुत ही यादगार दिन है। तारीख़ इस्लामी में नहीं बल्कि तारीख़ आलम में ये दिन मुहताज बयान नहीं है, मुहताज तारुफ नहीं है। ये दुनिया बनी आशूरा के दिन। सारे इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने, उनकी तख्लीक हुई आशूरा के दिन। इसी तारीख में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नारे नमरूद को गुलजार किया गया। इसी तारीख में आपकी विलादत भी हुई। इसी तारीख में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फिरौनियों से नजात अता की गई। इसी तारीख में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंदी दरजात अता किया गया। इसी तारीख में हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की भी पैदाइश हुई आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम को। इसी तारीख में हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिलने की बशारत हुई। और इसी तारीख में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क़ैद बद्र से रिहा हुए, नजात पाई। और इसी तारीख में सन 61 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी मैदाने करबला में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुक़द्दस खानदान कैदी बनाया गया, कैदी बनाया गया। इसी तारीख में नवासे रसूलुल्लाह, जिगर गोशे बतूल, जन्नत के फूल, अली मुर्तज़ा के दुलारे, अर्श इलाही के तारे कि अली के लाडले खातूने जन्नत के जिगर पारे, अली के लाडले खातूने जन्नत के जिगर पारे। जमीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, जमीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की। बहारों पर है आज आराइशें गुलज़ारे जन्नत की, बहारों पर है आज आराइशें गुलज़ारे जन्नत की। सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की, सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की। अगर इमाम पाक अपनी कुर्बानी न देते तो आज ये जो इस्लाम का रंगो बहार है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारी इंसानियत को इमाम आली मकाम ने जुल्मों जबर इस्तिबदाद के पंजे से छुड़ाया है। यही वजह है कि सारी दुनिया इमाम आली मकाम का एहसान मानती है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो भी अहले दिल है, अहले बसीरत है, इमाम की बारगाह में खिलाके अकीदत पेश करते हैं। सैयदा का लाल किसी एक कौम का रहनुमा नहीं है, किसी एक जमात का रहनुमा नहीं है, बल्कि सैयदा का बेटा सारी दुनिया का रहनुमा है, सारी कायनात का रहनुमा है। हुजूर सैयदुल शुहदा, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, सुभान अल्लाह। इमाम पाक के औसाफ मुलाहजा कीजिए कि मेरा इमाम मदीने से चला तो मुहाजिर करबला। तवज्जो चाहता हूं, इमाम आली मकाम मदीने से चले तो मुहाजिर करबला। मक्का शरीफ पहुंचे, मक्का शरीफ से कूफा को रवाना हुए तो मुसाफिर करबला, और जब करबला में तशरीफ फरमा हुए तो मेहमाने करबला। सुभान अल्लाह। करबला में जब तशरीफ फरमा हुए तो मेहमाने करबला, और फिर उस करबला में जलवा फरमा होकर हुसैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज में आप तशरीफ ले गए, जब हुसैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात, मेराज की शब मेराज अर्श आज़म पर अपना कदम पाक रखा तो अर्श को अर्श मुअल्ला बना दिया, और उसी नाना के नवासे हुसैन ने अपना कदम
معلّہ بنا دیا. یہ حسین کی کرامت ہے. امام عالی مقام کے فضائل و مناقب کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. بیان کرنے والے جب بیان کرتے ہیں تو کوئی تو یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتا ہے, کوئی تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین, شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین, دین حسن حسین دی بنا حسن حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسن حسین. یہی شب عاشور ہے جب سن 61 ہجری میں کربلا میں وائی تھی تو رونگٹے کھڑی کر دینے والی یہ رات کہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ میدان کربلا میں جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ. روایتوں سے ثابت ہے کہ شب کا پچھلا پہر ہے. سیدہ کا لال, علی مرتضیٰ کا دلارا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ دیتے ہیں, اے علی اکبر اٹھو اور ذرا میدان کارزار کا نقشہ ملاحظہ کر کے آؤ. حضرت سیدنا علی اکبر خیمے سے نکلتے ہیں, اس لالہ زار کا مشاہدہ کرتے ہیں, دشت نینوا کا ملاحظہ کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ یزیدی لشکر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. وہ ظالم میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے, مگر یہ اہل بیت اعظام ہیں, ان کے مقدس خیمے ہیں. ایک کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ کربلا کی رات میں شب عاشور میں میں امام حسین کے خیمے کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ امام حسین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں. امام علی مقام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ جاؤ, یہ میرے بیٹے جاؤ ذرا میدان کارزار کا نقشہ ملاحظہ کر کے آؤ. حضرت علی اکبر باہر نکلے, دیکھا کہ سارا یزیدی لشکر سو رہا ہے, لیکن اس لخت و دخ صحرا میں, اس چٹیل میدان میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نقاب پوش خاتون جو سر سے پاؤں تک سفید چادر میں ملبوس ہیں, وہ زمین کربلا کی طرف جھکی ہوئی کنکریاں چن رہی ہیں. یہ منظر آپ نے دیکھا اور واپس آئے اور اپنے پیدر کریم امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بابا جان سارا یزیدی لشکر کو سو رہا ہے, لیکن اس چٹیل میدان میں, اس بیابان میں, اس صحرا میں میں نے ایک منظر دیکھا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے اور وہ زمین کربلا پہ فرش کی طرف جھکی ہوئی کنکریاں چن رہی تھی, سر سے پاؤں تک سفید چادر میں ملبوس تھی, زمین کربلا سے کنکریاں چن رہی تھی. یہ آپ نے بتایا اور جیسی بتایا امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. امام علی مقام رونے لگتے ہیں, آپ کی ہچکی بچ جاتی ہے. حضرت علی اکبر قدموں پہ سبقت دیتے ہیں, بابا جان میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ آپ رونے لگے, آپ گریہزاری کرنے لگے. حضور سید الشہداء نواز رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے تو نے جس خاتون کو میدان کربلا میں دیکھا ہے اور فرش کربلا سے کنکریاں چنتے ہوئے دیکھا ہے, وہ خاتون کوئی اور نہیں, وہ بلکہ وہ خاتون میری ماں فاطمہ زہرا ہے, وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. چونکہ امام علی مقام مدینے سے چلتے وقت ماں کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے میری ماں, اے میری پیاری ماں, حسین آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے, میدان کربلا میں ضرور تشریف لائیے گا, ضرور تشریف لائیے گا. سیدہ نے فرمایا تھا, اے میرے لال میں ضرور آؤں گی, میں ضرور آؤں گی, اور اے میرے لال خود کو تنہا نہ جانیو. سیدہ تشریف لائی ہے, اور سیدہ ہی کیا بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں دیکھا. بی بی ام سلمہ نے دیکھا. روایتیں گو کی مختلف ہیں, یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے میں ام سلمہ کو خبر دیتے ہیں اور مکے میں ابن عباس کو خبر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں سے کربلا بہت دور تھا. وہ سائنسی دور نہیں تھا کہ آنن فانن خبر پہنچا دی جائے. خود خبر پہنچانے والے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. مدینے والوں کو بھی مدینے کے آقا خبر دے رہے ہیں اور مکے والوں کو بھی مدینے کے آقا خبر دے رہے ہیں. اور یوں خبر دے, حضرت ابن عباس نے, یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے
कि हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि 10वीं मुहर्रम का दिन था, यौम आशूरा था, मुझ पर थोड़ी देर के लिए गुलूदगी तारी हुई। मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत की। मैंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, सरकार तशरीफ लाते हैं, आपका चेहरा मगमूम है, आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने देखा हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई हैं, उनमें गर्द और गुबार लगा हुआ है। मैंने ये भी देखा सरकार के हाथों में खून भरा शीशा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको किस हाल में देख रहा हूँ? सरकार, ये आपके हाथों में खून भरा शीशा कैसा है? हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? सरकार, आपकी जुल्फों में, ये जुल्फे वलैन में ये गर्द और गुबार क्यों है? सरकार, आपका चेहरा मगमूम क्यों है? तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए इब्न अब्बास, मैं करबला से आ रहा हूँ, मैं करबला से आ रहा हूँ। मेरे नाज़ों का पाला हुसैन, भूखा प्यासा सरज़मीन करबला में ज़िब्ह कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये जो खून तुम देख रहे हो, ये शुहदाए करबला का मुक़द्दस खून है, जिसे मैं जमा करता रहा हूँ। इसमें मेरे बेटे हुसैन का भी मुक़द्दस खून शामिल है। और फरमाइए कि किसी के खून को जमा करना, उसकी क्या सूरत हो सकती है? इन वाक़यात से पता ये चला कि जहां हुसैन के गुलूए अनवर पर शिब्र का खंजर चल रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही तशरीफ फरमाते, मेरे आका भी वही तशरीफ फरमाते। बल्कि रिवायतों तो यहाँ तक बताती है कि दुनिया वालों ने तो यूं देखा कि हुसैन का सर सजदे में है, हुसैन का सर सजदे में है, लेकिन रूहानियत वाले बताते हैं कि हुसैन का सर उनकी माँ फातिमा ज़हरा की आगोश में था, उनकी माँ फातिमा ज़हरा की आगोश में था, और शिब्र का खंजर चल रहा था। और जो खून गिर रहा था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसे जमा फरमा रहे थे। बज़ाहिर दुनिया वालों की निगाह में हुजूर का इमाम आली मकाम का सर अनवर सजदे में था, और वो निराला सजदा कि डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदा शबीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही। ये आरिफीन का कौल है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? पता चला कि जो हुसैन की शहादत की यादगार मनाता है, वो इस्लाम का काम करता है। सुभान अल्लाह, जो मौला कायनात से मोहब्बत करता है, वो इस्लाम का काम करता है, क्योंकि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदा शबीरी या ज़र्ब-ए-यदुल्लाह। हुसैन का गम मनाने वालों, इमाम की शहादत की यादगार बनाने वालों, तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए कि आरिफीन ने यही बताया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से भी यही साबित है। सरकार इमाम आली मकाम की शहादत इतनी अजीम शान शहादत है कि दोनों जहान के सरदार, नबियों के ताजदार हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद उस नवासे की शहादत पर मगमूम नजर आते हैं, आंखें अश्कबार नजर आती हैं, और नवासा मैदान करबला में ऐसा सजदा कर रहा है कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज़ है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज़ है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज़ है। सजदे औरों ने किए, इसका नया अंदाज है, सजदे औरों ने किए, इसका नया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज़ है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज़ है। इमाम पाक सजदा कर रहे हैं, इमाम पाक मैदान करबला में सजदा कर रहे हैं, और सजदे की हालत में आप जान शहादत नौश कर रहे हैं। देखने वाली आंखें यूं देख रही थी। हज़रत तवज्जो चाहता हूँ, हदीस शरीफ में है कि शहीद जिस हाल में शहीद होता है, उसी हाल में अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है। जिस हाल में शहीद होता है, उसी हाल में वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है। इसलिए शहीद का लिबास नहीं उतारा जाता, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, बल्कि उसको उसके खून में लथपथ दफन कर दिया जाता है। ये शहीद के फज़ाइल दरबार इलाही में जब वो हाजिर होगा, तो उसी हाल में हाजिर होगा जिस हाल में वो शहीद किया गया है। कसम खुदा की, जब फातिमा का बेटा मैदान हश्र में तशरीफ लाएगा,
तो एक दूसरे की आमद बर्पा हो जाएगी, क्योंकि इमाम आली मकाम औरों की तरह नहीं हाजिर होंगे, बल्कि सजदा करते हुए अपने रब की बारगाह में हाजिर होंगे, मौला की बारगाह में हाजिर होंगे इमाम हुसैन। और जब सजदा करते हुए हुसैन रब की बारगाह में पहुंचेंगे तो रब ने क्रिया फरमाएगा, आ मेरे मुस्तफा के लाडले आजा, ए अली के प्यारे आजा, ए फातिमा की आंखों के तारे आजा, मेरे दीन को जिंदा करने वाले आजा, मेरे महबूब की शरीयत को बचाने वाले आजा। रब करीम की आगोश रहमत हुसैन को अपनी आगोश में ले लेगी, अपनी नज़र में ले लेगी। हुसैन शहादत के दूल्हा है, सुभान अल्लाह, इमामत के दूल्हा है। वो कौन सी खूबी है जो हुसैन को अपनी अता की गई है, सुभान अल्लाह। और चूंकि जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नत में मुख्तलिफ खूबियों वाले होंगे। अब जाहिर सी बात है कि सरदार वो होगा कि जिसके अंदर अपने मातहतों से ज्यादा खूबियां पाई जाए, मातहतों से ज्यादा खूबियां पाई जाए। रब का मंशा यही था और मशीयत इलाही ये थी कि हुसैन को वो तमाम मनासिब तय करा दिए जाए, ताकि जन्नत में कोई ये ना कर सके कि हुसैन में ये खूबी नहीं है, हुसैन में ये कमाल नहीं है, हुसैन में ये अजमत नहीं है। इसलिए रब करीम ने फरमाया, ए मेरे महबूब, हम तुम्हारे महबूब नवाजे को सरदारी अता करते हैं। और सरदार वो होता है जिसको अब इसके अंदर अपने मातहतों से ज्यादा खूबियां पाई जाए। इसलिए सबका रोजा तो दिन भर का होता है, सबका रोजा तो दिन भर का होता है, लेकिन मेरे हुसैन का रोजा 3 दिन का था, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का रोजा 3 दिन का था। और सब लोग नमाज के लिए वुजू करते हैं, वुजू ना मिले तो पानी ना मिले तो तयम्मुम करते हैं, लेकिन मेरे हुसैन की आखिरी नमाज ऐसी बेमिसल नमाज थी जो वुजू और तयम्मुम से पाक थी, सुभान अल्लाह। अपने खून ही से इमाम ने वुजू फरमाया था, क्योंकि ये खून इंसान का खून नहीं है, बल्कि नबी का खून है, रसूल का खून। ये कि मैं पिक्चर में दिखाई भाई को पड़े आखिरी बात है, आपस से लेकर असल से लेकर अबद तक पाक है, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पाक है। और ऐसे पाक है कि खुदाए पाक उनकी पाकी का बयान करता है। ए महबूब, तुम्हारे किस घराने का हर फर्द पाक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी बेटी से वादा फरमाया कि ए ज़हरा, तेरी सारी औलादों को हम जन्नत अता करेंगे। और ये भी आका ने फरमाया, ए फातिमा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा रब ताला उसे दोज़ख से नजात अता करेगा। ये फातिमा ज़हरा की करामत है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि उससे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है, दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। आज मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। और आखिर में मैं हुजूर बेदम शाबाशी अलैहिर्रहमा के उस मुबारक शेर की तफसीर में एक हदीस पाक जिक्र करके अपनी गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूँ। हज़रत बेदम शाह ने का जो मशहूर मारूफ शेर है, जो एक हदीस पाक का तर्जुमा है, पूरी हदीस को आपने एक शेर में नज़्म फरमा दिया है। हदीस पाक यूं है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो साथे अर्श की तहरीर पढ़ा, देखा अल्लाह के नाम के साथ साथ एक और भी नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी कल गुज़श्ता शब कितने लोगों ने शहादतें दी? तकरीबन रात के 11 बजे होंगे कि जिस किसी की भी निगाह आसमान के चांद पर पड़ी तो चांद पर मोहम्मद लिखा हुआ नजर आता था। गुज़श्ता शब कल ही हुजूर का ये मुझे ज़ाहिर हुआ है कि चांद पर मोहम्मद लिखा हुआ नजर आया, सुभान अल्लाह। और जिनकी आंखें बेदार थी उन्होंने देखा, उन्होंने देखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, साथ अर्श की तहरीर पढ़ डाली,
देखा रब के नाम के साथ साथ एक और भी नाम लिखा हुआ है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श की दाहिनी तरफ निगाह डाली तो 5 नूरानी हस्तियों को आपने इबादत की हालत में मशगूल पाया, रब की हम्द व सना में मशगूल पाया, रब के जिक्र में मशगूल पाया। अर्ज़ किया है मौला ये 5 नूरानी हस्तियां कौन है जिन्हें तूने मुझसे पहले वजूद बख्शा है। इरशाद होता है ए आदम अगर ये 5 ना होते तो कुछ भी ना होता, ये 5 ना होते तो शजर वजर ना होते, ये 5 ना होते तो शम्स व कमर ना होते, ये 5 ना होते तो पर्द समर ना होते, ये 5 ना होते तो खुश्क तर ना होते, ये 5 ना होते तो मलक ना होते, ये 5 ना होते तो फलक ना होता, ये 5 ना होते ये ज़मीन व ज़मान ना होते, 5 ना होते मकीन व मकान ना होते, ये 5 ना होते तो गुरु गिरमान ना होते, ये 5 ना होते, ये 5 ना होते तो जन्नत व दोज़ख ना होते, ये 5 ना होते तो नबी ना होते, अंबिया ना होते, मुरसलीन ना होते, ये 5 ना होते ये आदम तुम भी ना होते। अर्ज़ किया मौला फिर ये 5 पुरानी हस्तियां कौन हैं जिन्हें तूने मुझसे पहले वजूद बख्शा है। इरशाद होता है ए आदम ये जो सबसे आगे आगे चमकता दमकता नूर देख रहे हो ये मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, ये मोहम्मद का नूर है, ये दूसरा नूर अली मुर्तज़ा का नूर है, ये तीसरा नूर फातिमा ज़हरा का नूर है, ये चौथा नूर हसन मुस्तफा का नूर है, ये 5वां नूर हुसैन शहीद करबला का नूर है। अगर ये 5 ना होते तो कुछ भी ना होता, इन्हीं 5 को पैदा करना मकसूद था, इसलिए मैंने कायनात आलम का बाग लगाया है। सरकार वारिस बाग अल्लाह मकामहु वासमल्लाहु ज़िक्रहु की बारगाह के शायर सिराज शुरा हुजूर बेगम शाहवाज़ी अलैहिर्रहमा पुकार उठे कि बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात है, बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चे हैं हुसैन का गम मना रहे हैं, हुसैन का गम मना रहे हैं, जाम सारे हुसैन वाले, जाम सारे हुसैन वाले, हुसैन का गम मना रहे हैं, हुसैन का गम मना रहे हैं। खलील काबा कहाँ हो आओ, 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 खलील करबो बला को देखो, खलील करबो बला को देखो, हुसैन जलती हुई जमी से, हुसैन जलती हुई जमी से, विसल की मैयत उठा रहे हैं, ये चांद तारे ये फूल कलियां, हुसैन का गम मना रहे। हुसैन की ये जिगर की ताकत, हुसैन की ये जिगर की ताकत है जिससे अय्यूब को भी हरे, ये फूल कलियां हुसैन का गम मना रहे। ये उड़ते बादल ये बहते दरिया, ये उड़ते बादल ये बहते दरिया, सुनो जरा क्या बता रहे हैं, सुनो जरा क्या बता रहे हैं। जहाँ खुदा है वहाँ हुसैनी, जहाँ खुदा है वहाँ हुसैनी, हुसैन का गम मना रहे हैं। ये चांद तारे ये फूल कलियां, ये चांद तारे ये फूल कलियां, हुसैन का गम मना रहे। वो प्यास बुझाऊं कैसे, करबला वालों की वो प्यास बुझाऊं कैसे, करबला वालों की वो प्यास बुझाऊं
शबीर का गम अपने भुलाऊं कैसे दिल से शबीर करबला वालों की वो प्यास बुझाऊं कैसे दिल से शबीर का गम अपने भुलाऊं कैसे दिल से शबीर का कह रहे थे यही दरिया के किनारे आबास कह रहे थे यही दरिया के किनारे आबास है सकीना मैं तेरी प्यास बुझाऊं कैसे है सकीना मैं तेरी कदमे इब्ने अली चूम के हुर ने ये कहा कदमे इब्ने अली चूम के हुर ने ये कहा मेरे मौला मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं कैसे मेरे मौला मैं तुम्हें कदमे इब्ने अली चूम के हुर ने ये कहा मेरे मौला मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं कैसे कह रहे थे यही दरिया के किनारे आबास है सकीना मैं तेरी प्यास बुझाऊं कैसे है सकीना मैं तेरी रोके ज़ैनब ने कहा कैसे दर का मिजाज जब रकम करने बैठा इब्ने हैदर का मिजाज जब रकम करने को बैठा इब्ने हैदर का मिजाज एक ही मंजिल पे था रंग बहत्तर का मिजाज एक ही मंजिल पे था रंग बहत्तर का मिजाज जब रकम करने को बैठा इब्ने हैदर का मिजाज एक ही मंजिल पे था रंग बहत्तर का मिजाज एक ही मंजिल पे था थी रज़ा मौला की वरना ये शहीद करबला थी रज़ा मौला की वरना ये शहीद करबला घर का घर कुर्बान कर दे वो भी उम्मत के लिए घर का घर कुर्बान कर दे वो भी
मत के लिए अब न हो पाएगा ऐसा जैसा था सरवर का मिजाज अब न हो पाएगा। देख ले आवाज देकर पंजतन को वारसी, देख ले आवाज देकर पंजतन को वारसी। करबला तुम पे लाखों सलाम, कितना रोशन किया दीन अहमद का नाम। करबला तुम पे लाखों सलाम, कितना रोशन किया दीन अहमद का नाम। वादा बचपन का था जो निभा ही दिया, वादा बचपन का था जो निभा